Hi everyone, myself OK Manjunath, lecturer in Computer Science Engineering, Government Polytechnic Mulabagal. Today I am going to discuss IT skills, Unit 2, Session 3. Design and develop web pages. In that one, introduction to HTML, HTML editors, and HTML tags. At the end of the session, the students will come to know how to create web pages using various HTML tags. Okay. Yes. The contents of this particular sessions are: what is web page, what is HTML, what is HTML editors, HTML tags, various activities pertaining to this particular session. Okay, let us begin with what is web page, because our session our session contains exclusively on developing web pages using HTML. Okay, then design web pages. But what is web page actually? Actually we have, you all have smartphones. You will connect to the internet. You will visit some web pages. You will visit some websites. When you go to any website, what are you going to see? You will going to see so many things. Like, say, for example, I have shown you in this particular screenshot. See, when here say there is one website, javapoint.com. What is HTML? See, you can able to see text. You can able to see pictures. You can able to see some colors. You can able to see links. So that is what is web page is all about. So web page is a single hypertext document available on World Wide Web. It is composed of HTML elements and displayed on the user's browser such as Mozilla, Firefox, Chrome, etc. It is also referred as page. ಸೊ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈಗ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ನೀವು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ನೀವು ನೀವು ಬ್ರೌಸರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬ್ರೌಸರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ತುಂಬ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಲಿಂಕ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಈವನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದು ಕಂಟೆಂಟ್, ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಸೊ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಈ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ HTML ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ HTML ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ HTML. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಯೂಸರ್ಸ್ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಇಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ HTML. HTML ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಬರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವ್ಯೂಡ್ ಆನ್ ಎನಿ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್. ನಮ್ಮ ಎನಿ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ನಾವು ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. It is contained within the web server, which can be accessed by entering the URL. For that web page, once it is loaded, it appears in the user's web browser. Actually, once the web page develop ಆದಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಡಿಸೈನ್ ಆದಮೇಲೆ ವೆಬ್ ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ, ಆ URL ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ನನಗೆ javapoint.com ಬೇಕು, ಈ ವೆಬ್ಸೈಟು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಾರಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು URL ಹೊಡೆದ್ರೆ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಚ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಈಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ಯುನೀಕ್ URL. ನೋಡಿ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಯಾವುದು, https://dt.karnataka.gov.in. ಅದೇ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ kpsc.kr.c ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದು ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್. ಆ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಒಂದು URL ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಮತ್ತೆ ಇವನ್ ಯು ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ 2 ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ವಿತ್ ಸೇಮ್ URL. ಆ ಥರ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಈಚ್ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ಗೆ ಸಪರೇಟ್ URL ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಲೊಕೇಟರ್. ಅದು ವೆಬ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ಫೈನ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ HTML ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ HTML ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹೈಪರ್ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ, ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ HTML ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ HTML is a standard markup language for creating web pages. Otherwise, HTML describes the structure of a web page. HTML elements tells the browser how to display the content.
It allows us to organize text, graphics, audio and video on a web page. Yes. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, HTML ಅಂದರೆ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನಾನು ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋದು, ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. HTML ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಯಾವುದೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಬೇಕು, ಓಕೆ, ಅಥವಾ HTML ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಬ್ರೌಸರ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಯಾವ ಥರ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಹ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ HTML ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಟಿಮ್ ಬರ್ನರ್ಸ್-ಲೀ ಅಟ್ CERN ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಎ ಸಿಂಪಲ್ HTML ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ HTML ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ, this is what is HTML element, HTML what is program. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಆಂಗುಲರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ರೈಟ್ ಆಂಗುಲರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ HTML ಇದನ್ನ ನಾವೇನಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಆಂಗುಲರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋದು ನಾವು HTML ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ HTML ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಡಾಗ್ ಟೈಪ್ HTML, ಹೆಡ್, ಬಾಡಿ, H1P ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ HTML ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯಾವುದೇ HTML ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ HTML ಟ್ಯಾಗ್, ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ HTML ಟ್ಯಾಗ್, ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೆ, ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೆ, ಹೆಡರ್ 1, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಗ್ ಟೈಪ್ HTML ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ವಿಚ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ HTML5 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ HTML5 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. HTML5 ಅಂದರೆ ಅದು ವರ್ಷನ್. ಅದು HTML ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ HTML ಪೇಜ್. ರೂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಎನಿ ವೆಬ್ ಪೇಜ್, ಆಲ್ HTML programs start from HTML tag and closes with the HTML tag. So that's what is a root element. Head element contains data about data. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೆಟಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೆಟಾ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಆರ್ HTML ಪೇಜ್. ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವನ್ ನಾವು CSS ಬರಿತೀವಿ, ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್, ಹಾಗೇನೆ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಸಹ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಡೇಟಾ ಅಬೌಟ್ ಡೇಟಾ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಮೆಟಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ and it is a container for all the visible contents such as headings, paragraphs, images, hyperlinks, tables, lists, etc. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ಲಿ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಟೈನರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ವಿಸಿಬಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಬಾಡಿ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಕೂಡ ಅದು ನಮಗೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಮೇಜಸ್ಸು, ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ಸು, ಟೇಬಲ್ಸು, ಲಿಸ್ಟು, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ನಾವು ಬಾಡಿ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ H1 ನೋಡ್ಬೋದು. H1 ಈ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಹೆಡಿಂಗ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 6 ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ H1 ಲಾರ್ಜ್ ಹೆಡಿಂಗ್. P ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಮತ್ತು ವಾಟ್ ಈಸ್ HTML ಎಲಿಮೆಂಟ್? HTML ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್, some content and an end tag. See, HTML program ಅಲ್ಲಿ there are so many HTML elements. Each HTML element starts with the tag name. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಎಂಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಎಂಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಯಾವುದು? ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಡ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಟ್ಯಾಗ್ ನೇಮ್, ಕಂಟೆಂಟ್ ಗೋಸ್ ಹಿಯರ್, ಎಂಡ್ ಟ್ಯಾಗ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ syntax of any HTML elements. Okay, here for example ಇಲ್ಲಿ H1 my first heading forward slash H1 ಅಂದರೆ heading 1 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆ ಥರ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, HTML element is everything from the start tag to the end tag. ಎಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಏನೇನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ HTML ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ರಿ, ಅದ್ರ ಕಂಟೆಂಟೇ. ನೀವು ಟೇಬಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯಾವುದು? H1. ಎಂಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯಾವುದು? ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ H1. ಇದರೊಳಗಡೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕಂಟೆಂಟು? ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್. ಅದೇ ಥರ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಪಿ, ಎಂಟ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಪಿ. ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಇದು ಬಿ ಆರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಿ ಆರ್ ನಾವೇನು ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. HTML ಎಡಿಟರ್ಸ್. ಈಗ ನಮಗೆ HTML ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡೋದು? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ನೋ ಡೌಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡೋದು. ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು? ಇದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಡಿವೈಸಸ್ ಬೇಕಾ? ಎಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ರನ್ ಎ HTML ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಜಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಎಡಿಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್. ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಒಂದಿದ್ರೆ, ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬ್ರೌಸರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ HTML ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ಡೆವಲಪ್ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ HTML ಎಡಿಟರ್ಸ್. HTML ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ HTML ಎಡಿಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಎಡಿಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ? ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್. ಇವನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಡಿಟರು. ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಒಂದು HTML ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗು ಓಪನ್ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್. ಸೊ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಸರ್ಚ್ ಬಟನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ಥರ ಒಂದು ಕೋಡ್ನ ಬರೀತೀರ. ಏನಂತ? HTML ಬಾಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಡ್ ಬರೆದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಓಪನ್ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್. PC ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಪನ್ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ, ರೈಟ್ ಸಮ್ HTML ಬರೆದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, you have to save that particular HTML page. Where to save that file? You have to save the file on your computer. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ? ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಫೈಲ್, go to save as, the notepad menu, ಮತ್ತೆ you can name the file index.html. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ index.html ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ index.html ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ಗೆ UTF-8 which is preferred ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ HTML ಫೈಲ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ಗೆ UTF-5 ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರ ಕೊಟ್ಟು ಸೇವ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ, ಸೇವ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪಲ್ಲಿ C ಡ್ರೈವು, D ಡ್ರೈವು ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೇವ್ಡ್ HTML ಫೈಲ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓಪನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫೇವರೇಟ್ ಬ್ರೌಸರ್. ಅದನ್ನು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಫೈಲ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆರ್ ಚೂಸ್ ವಿತ್ ಓಪನ್ ವಿತ್ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ HTML ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ಓಕೆ, ಇವನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ನಾನು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಫೈನ್, ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಫಸ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓಪನ್ ದ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್ಗೆ ಹೋದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಂತೇಳಿ, NOTEPAD ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಬರಬೇಕು. ಏನು ಕೋಡ್ ಬರೀತೀನಿ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ HTML ಬರೆದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ 8 ಸೆಕ್ಷನ್. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ 8 ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ 8 ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಟೈಟಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಟೈಟಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇದಾಗ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಕೋಡು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ಟೈಟಲ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ TLE ಅಂತೇಳಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ದ 8 ಸೆಕ್ಷನ್. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, HTML ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್, ಎಂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಓಪನ್ ದ ಬಾಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸಿ ಆಲ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ 2 ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. ಒಂದು H1 ಹೆಡಿಂಗ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಗ್. H1 ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್, ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಾಡಿ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ 2 ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಹೆಡಿಂಗ್ 1 ಮತ್ತು ಹೆಡಿಂಗ್ 1 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಹೆಡಿಂಗ್.
ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಥರ ಅಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ನಾನೀಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ HTML ಟ್ಯಾಗ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಗು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟ್ಯಾಗು ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಟ್ಯಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್, ಎಂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್, ಎಂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಈಗ ಗೋ ಟು ಫೈಲ್, ಸೇವ್ ಆ್ಯಸ್. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ HTML ಅಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡಾಟ್, ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಡಾಟ್ HTML ಅಥವಾ ಡಾಟಾ HTML ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. HTML ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ UTF ಇಂದ ಸೇವ್ ಆಯಿತು ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಇದು ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದನ್ನು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ರನ್ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ HTML ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ, ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಲಾರ್ಜ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್, ಯಾಕಂದರೆ ಎಡರ್ 1 ಟ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಲಾರ್ಜ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಇದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದು. ಇಷ್ಟು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ HTML ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಡಿಟರ್ಸ್. ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಏನು ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ HTML ಕೋಡ್ನ ಬರೆಯೋದು, ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಏನು ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ .html ಅಂತೇಳಿ, ಸ್ಟೆಪ್ 4 ಏನು ಬ್ರೌಸರ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು, ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ HTML ಎಡಿಟರ್ಸ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು HTML ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. ಸೊ ದರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ. ಈಗ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಸೋ ಮೆನಿ HTML ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವ್ದು ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, H1 ಟ್ಯಾಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಡಿಟರ್ 1 ಟ್ಯಾಗು, ಟೈಟಲ್ ಟ್ಯಾಗು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ HTML ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ which defines how web browser will format and display the content. ಸೊ HTML ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇನ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಅದು ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ, ಯಾವ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. With the help of the tags, a web browser can distinguish between HTML content and simple content. ಈಗ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೂ HTML ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಎಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. HTML ಕಂಟೆಂಟ್ನ ನಾವು ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ರೌಸರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ HTML ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ HTML ಟ್ಯಾಗಲ್ಲಿ 3 ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ನಾನು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಲೆಟರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗು, ಕಂಟೆಂಟು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಓಕೆ, ಈವನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ಯಾಗ್ಸು ಅನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, all HTML tags must be enclosed within angular brackets. See this brackets, ನೋಡಿ, less than greater than symbol, angular brackets ಅಂತ ಇದನ್ನ. This brackets, ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು ನಾವು HTML ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ. ಎವ್ರಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಇನ್ HTML perform different tasks. ಪ್ರತಿ ಟ್ಯಾಗು ಕೂಡ ಎವ್ರಿ HTML tag is going to perform its own task. If you have used an open tag, then you must close the tag. ಒಂದ್ಸತಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ಯಾಗ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಟ್ಯಾಗ್ ವಿತಿನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ angular brackets, you have to write the tag name, you have to write some content, and you have to close the tag with /. This is what the syntax of any HTML tag. Okay, yes. HTML tag examples. You can see here there are I'm going to see ನಾನು HTML ಏನದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. P ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟ್ಯಾಗು. H2 ಅಂತ ಎಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗು, B ಅಂದರೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಟ್ಯಾಗು, I ಅಂದರೆ ಇಟಾಲಿಕ್ ಟ್ಯಾಗು, U ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್, ಎಂಡ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್, ಎಂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್, in between that there is content. And ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, HTML ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ವಿತಿನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ symbol or angular brackets, and I have closed it within the angular bracket. So that's what is the syntax of writing any HTML tag. Starting tag, you are going to write some content, and you are going to end that particular tag. So ಇಲ್ಲಿ paragraph tag, paragraph content, close the tag. Open the heading 2 tag, write some content, close the heading 2 tag. Open the bold tag,
write some content, close the bold B. Open italic tag, write some content, close the italic tag. Open underline tag, do something, write some content, close the tag. So ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆಗಿ ಅಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೆಡಿಂಗ್ ಟು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೆಡಿಂಗ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟಾಲಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ HTML ಟ್ಯಾಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಥರ ತುಂಬ ಇದೆ. ಇಮೇಜ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಟೈಟಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೆ, ಆಂಕರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ದರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಮೆಂಟ್. ಈಗ ನಾವು HTML ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್. ಸಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೇಮೇಟರ್ ಸಿಂಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಈ ಥರ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಕಮೆಂಟ್ ಇನ್ HTML ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಹ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಕಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ದಟ್ ಯಾವ ಲೈನ್ಗೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದಟ್ ಲೈನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರನ್ ಟೈಮ್. ಸಿ ಡಾಕ್ ಟೈಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ HTML. ನೋಡಿ, ಎ ಟ್ಯಾಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಂಕರ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ಆರ್ ಲಿಂಕ್. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಂಕರ್ ಟ್ಯಾಗ್, ಎ ಟ್ಯಾಗ್. ಓಕೆ, ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಅದೇ ಥರ ಬಿ ಟ್ಯಾಗ್, ಬೋಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್, ಇದು ಬಾಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ HTML ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬಾಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೀವು ಏನೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅದು ವಿಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಸೆಂಟರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೆ, ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಅಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು HTML ಫೈಲ್ ವರ್ಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಲೈಕ್ ದ ಡಿವಿಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್, DIV ಟ್ಯಾಗ್, ಇಟ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ HTML ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಫಾಂಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಇಟ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ದ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್, ಕಲರ್ ಅಂಡ್ ಫೇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್. ಫಾರ್ಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ HTML ಫಾರ್ಮ್. ಸಿ H1 to H6 ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ there are 6 header files, headings in HTML, H1 to H6. It defines settings from HTML document from level 1 to level 6. Header defines headers of the section or web page. HR, it is used to apply thematic break between paragraph level contents. HTML, it represents root of an HTML document. ನೋಡಿ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇದು ರೂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಎಲ್ಲ HTML ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ HTML ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ HTML ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಮೇಜಸ್ನು ನೀವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ IMG ಟ್ಯಾಗ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈವನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಟು ಯುವರ್ HTML document using IMG tag. LI tag, it is used to represent items in the list. Okay, yes. So like that, so still there are so many tags are there. You can go through it. Okay, all of you do the activity. Okay, just practice creating a simple HTML document. You yourself has to create simple HTML document. Okay, and try to save it. Practice header and title tags, and also paragraph and heading tags. Thank you.